परमेश्वर की हजूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करते हैं तो आस करते हैं कि तुसी सब परमेश्वर की दया के नाल अपने घरां दे विच राजी खुश होवोगे। जरूर तुसी परमेश्वर जी की महिमा नूं अपनी जिंदगी दे विच देख रहे होवोगे और शुक्रगुजारी दे विच बने हुए होवोगे। सो असी दुआ मंगते हैं कि अज जो भी भली मनशा लैके तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठे हो, प्रभु की किरपा ते अनुग्रह के नाल तुहाडी वो मनशा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच पूरी हो जाए। और दुआ मंगते हैं कि परमेश्वर जी तुहानू समझण वाला मन अते आत्मा की आवाज़ सुनने वाले कन बख्शण, तां जो अज दा वचन तुहाडी जिंदगी दे विच एक वड्डी डिलीवरेंस नूं लैके आए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। आमीन। सो अज आपां परमेश्वर के वचन दे विचों जो सीखना है वो है कि हार मेरी जिंदगी का पक्का हिस्सा नहीं है। जां हार नूं तुसीं इदां कह लो फेलीयर, जिद्दां एक जित हुंदी आ ते एक हार हुंदी आ, उस हार का जिक्र किया जा रहा है। तां अज असीं यही सीखना आ कि जिहड़ी हार आ वो साडी जिंदगी का पक्का हिस्सा नहीं आ। हार साडी जिंदगी का एक हिस्सा आ, कई बारी वो साडी जिंदगी दे विच हुंदी है, पर वो साडी जिंदगी का पक्का हिस्सा नहीं आ। इस गल नूं तुसीं अपनी जिंदगी दे विच यकीनन कर लवो। हार कित्थों आउंदी आ ते हार कदों आउंदी आ साडी जिंदगी दे विच? साडा जिहड़ा डर आ साडे अंदर, वो सानूं हराउंदा आ ऑलवेज। जदों डर साडी जिंदगी दे विच इन्ना क हावी हो जाता है कि असी सैल्फ कंट्रोल जिहड़ा आ वो करना जिहड़ा आ वो भुल जाने आ ते सैल्फ कॉन्फिडेंस नूं लूज कर दिंने आ। अपने आप दे उत्ते नियंत्रण रखना जिहड़ा आ वो भुल जाने आ ते अपने आप नूं संभालना जिहड़ा आ छड्ड दिंने आ। उदों साडी जिंदगी दे विच हार जिहड़ी आ वो एंटर कर जांदी आ। फेलीयर एक स्पिरिट आ, ये एक आत्मा आ जिहड़ा तुहानू कई जिहड़े तुहाडे जिंदगी दे पक्ष आ ते तुहाडी जिंदगी दे जिहड़े फील्ड आ उन्हां दे विच इह काम करदा आ कि तुसीं उत्थे हारे होए अपने आप नूं पाउने आ। बहुत सारे लोग आ जिहड़े अपने कामकार दे विच हार जांदे आ, वो कहिंदे सानू साडे कामां दे विच सफलता नहीं मिलदी। बहुत सारे लोग आ वो रिश्ते निभाउण दे विच हार जांदे आ। बहुत सारे लोग आ पढ़ाई करन दे विच हार जांदे आ। कोई कोई अपनी दोस्ती दे विच हार मान लैंदा आ ते कोई कोई अपनी जिंदगी दे हर फील्ड दे विच किसी भी हिस्से दे विच जिहड़ा आ वो सफलता नूं नहीं पाउंदा, भाव उत्थे हार जांदा। तां हार किते ना किते तुहाडी लाइफ नूं जाके डिस्टर्ब करदी आ। पर तुसी एक गल नूं अज पक्का कर लो कि हारना तुहाडा काम नहीं आ। हारना तुहाडा जिहड़ा आ रिवार्ड नहीं आ। हार जाना जिहड़ा आ वो तुहाडे लई नहीं रखिया गया, तुहाडे लई नहीं ठहराया गया। हार तुहाडी जिंदगी दा कोई पक्का हिस्सा नहीं आ। हार जाना तुहाडी जिंदगी दा अंग नहीं आ। अज असीं वचन दे विचों इन्हां चीज़ां दे बारे दे विच जिहड़ा आ वो सीखांगे। पर हार साडी जिंदगी दे विच कदों आ जांदी आ? जदों असी बहुत सारे काम शुरू कर लैंदे आ, जां असी जदों काम शुरू करदे आ उन्हां दे लई असी ख्याल बहुत वड्डे बना लैंदे आ, असी उन्हां दे लई प्लान बहुत वड्डे करदे आ, पर असी उन्हां कामां नूं पूरियां करन दे लई कुछ भी नहीं करदे। इदां कह लो भी असी सिर्फ सुपने ही देखते हैं, असी गल्लां दे विच ही उन्हां सारे कामां नूं जिहड़ा आ वो पूरियां करदे आ, पर हकीकत विच जदों सानूं नहीं नज़र आउंदे असी कहने असी हार गए आ। जदों भी असी अपनी जिंदगी दे विच कुछ शुरू करदे आ सानू उन्हूं पूरा करन दे लई एक मेहनत करनी पैंदी आ। सानू उहदे विच सफलता पाउण दे लई सानू एक संघर्ष करना पैंदा आ। सानू बहुत सारियां चीज़ां त्यागणियां पैंदियां आ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी आ, तां जाके असी सफल हुन्ने आ। अदरवाइज जे तुसी इदां नहीं करदे तां तुसी फिर हार नूं अपनी जिंदगी दे विच लै लैंदे आ। भाव जदों कोई काम नूं शुरू करना पर उस काम नूं पूरा करन दे लई कोई भी यतन ना करना, उदों हार जिहड़ी आ वो तुहाडी जिंदगी दे विच दस्तक दे जांदी आ। ते असीं देखदे आ कि
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਰ ਠਹਿਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੇਲੀਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਟਾਫਟ ਝੱਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ I can do all things through Christ who strengthen me। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, KJV ਜਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆ I can do all things through Christ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, I can do all things, ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖੂਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 98% ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਨਕੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ
ਰੈਡੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੀਲਡ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੜ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਹੋਹੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੈਪ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਹਲੇ ਆ ਵੀ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਇਸ ਡੋਰ ਥਾਣੀ ਵੈਰੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਛੋਟੀ ਆ। ਭਾਵ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਿਆ ਦੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੋਰ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀ ਵੈਰੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਹੀਂ 1000%, ਤੁਸੀਂ 1000% ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਿਖਾਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਹ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਦੱਸੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਬੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੇਨ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਨ ਇਹ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 24 24 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ।
ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਧਰਮੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਧਰਮੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਥੱਲੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਖਲੋ ਜਾਓ, ਡਿੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂੰਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੀ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹ ਬਾਲਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਇਲ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਨ ਸਮੂਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰ ਕਲੈਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਰੇਮੀਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 29, ਉਹਦਾ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 11, ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 29 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦੁਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ। ਪਲੈਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਟਾ ਤੇ ਰੀਣਕ ਤੇਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੱਟੀ ਚੋਂ ਕਦੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਕਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗੀ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਾਇਆ, ਕੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਨਾਟ ਟੂ ਹਾਰਮ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਟ ਟੂ ਹਾਰਮ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਹੋਪ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦਵਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗੋਚਰਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੜਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ, ਮਨਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋਗੇ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਾਗੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ
ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨ ਫਲਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੇ ਗੰਡੜੀ ਵੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 2nd, 3rd ਐਂਡ 4th ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਰਤਾਵਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਘਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਤਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਡਮਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ 2020 ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ, ਕਿੱਦਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਊਂ ਵੱਡੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਚਓ ਮਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿੱਗੀ ਢਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਬੀ ਹੈਪੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆ ਉਸ ਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਹੈ ਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਵੋ, ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾਂਜਾ ਝਗੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਘਬਰਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਨ
उस मास्टर दी न्याई वो सानू प्रश्न पत्र पाउंदा आ, साडा टैसट हुंदा आ, और वो सवाल पहला ही हल किए हुए आ, और वो हल करन दी एबिलिटी साडे अंदर उन्हें पाई आ कि असी उन्हां दा घटाओ जोड़ कर सकीए और उन्हां सवालों नूं हल करके अपनी जिंदगी दे विच असी कामयाब हो सकीए। भई तुसी चल सको। ये वचन क्यों सानू दिते गए आ? इसलिए दिते गए कि जेड़े अज अपने हालातां दे विच बैठे रो रहे आ, जेड़े सोच रहे मैं तो मार ही जाना, जेड़े सोच रहे मैं तो फाहा ही लै लेना, मैं तो घर ही छड्ड के चले जाना, मैं तो काम ही करना छड्ड देना, मैं टब्बर ही छड्ड देना। सो उन्हां दे लई ये वचन जेड़े आ अज परमेश्वर ने ऊर्जा के रूप दे विच भेजे आ, स्ट्रेंथ के रूप दे विच भेजे आ, डिलीवरेंस के रूप दे विच भेजे आ कि तुहाडे कोले परमेश्वर ने शक्ति दिती आ कि तुसीं इन्हां चों बाहर निकलो। पर वो शक्ति तुहानूं उदों राह नज़र आउणा, कहंदा उपाओ भी कढ देवेगा जदों तुसी परमेश्वर की हजूरी विच बैठोगे और कहोगे प्रभु मैनू वो रस्ता दिखाओ। जदों तुसी कहोगे जरूर तुसी जिहड़ा आ उस चीज़ चों बाहर आ जाओगे। पता किद्दां? क्योंकि यसायाह दी किताब उहदा 41 नंबर अध्याय ते उहदी 10 नंबर पंक्ति च इदां लिखिया, ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं ही तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल संभालांगा। हुण क्यों कहंदा कि मैं पहला ही तेनू एनर्जी दिती, पहला ही तेनू स्ट्रेंथ दिती आ, करके उन्हें ये भी पहला ही दस्सिया आ ना डर ना घबर। एवं ही हालात देख के, बीमारियां देख के, गरीबी देख के, होर चीज़ों नूं देख के घबरी ना जा, रोई ना जा। कहंदा मैं तेरे अंग संग आ। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा। जब परमेश्वर तुहानू जोर बख्शदे आ, जदों परमेश्वर तैयार आ तुहानू जोर देण दे लई, फिर कादा घाटा, फिर कादा रोना, फिर कादा दुख। मैं तेरी सहायता करांगा। वो तुहाडी सहायता करेगा कि तुसी फेलियर चों बाहर निकलो और सक्सैस दे विच तुसी आ जाओ, तुसी जित नूं प्राप्त कर लवो। कहंदा मैं तुहाडी सहायता करांगा। फिर अगे की लिखिया, मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल संभालांगा। कहंदा मैं अपने जित देण वाले सज्जे हथ नाल तेनू सांभ लूंगा। तुसी डिग नहीं सकते, भावें तुसी बहुत उच्ची चट्टान ते आ ते तुहानू डर लगदा होवे, पर जे तुसी अपनियां अखां उस खड्ड वल नहीं लाउणियां जिहदे विच डिग्गण दा डर आ, तुसी उतां नूं देखना जित्थों तुहाडी मदद आउणी आ, तुसी डिगोगे नहीं। कहंदा मैं तेनू फतेह देण वाले हत्थ दे नाल संभाल लूँगा, वो तुहानू जरूर जित दऊगा। सो sermon थोड़ा जिहा लंबा हो रहा है, पर आप एक आयत जरूर होर देखांगे क्योंकि आपां नूं बहुत मेहनत करन दी जरूरत आ। ये जिहड़ा समा आ, ये मेहनत करन दा समा आ, ये हार्ड वर्क करन दा टाइम आ। मैं तो इदां कहनी जिन्नी मेहनत कर सकते हैं कर लवो, वो सब कुछ कर लवो जो तुसी कर सकते हैं कि असी जित जाइए, असी हार ना जाइए। परमेश्वर ने सानू बहुत सोर्स दिते आ, परमेश्वर ने सानू विजडम दिती आ, परमेश्वर आप साडे नाल सहाई आ, आप अपने सज्जे हथ नाल संभालण लई तैयार आ, आप रस्ता दिखाउण दे लई तैयार आ। हालांकि उन्होंने कह दिता कि मैं खुद रस्ता हाँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या राह सच्चाई ते जीवन मैं आ। तो असी देखते हैं प्रकाश की पोथी उहदा 3 नंबर अध्याय तो 21 नंबर पंक्ति दे विच बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 ते वर्स नंबर 21 दे विच असी देखना कि जितना क्यों जरूरी आ। जेड़ा जितण वाला है ओनू मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल ओदे सिंघासन उत्ते बैठा। इदों वड्डा इनाम होर की हो सकदा है? केड़ा इनाम हो सकदा इस तो वड्डा? कहंदा जेड़ा जितण वाला आ ओनू मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इत्थे गल कर रहे क्योंकि जिहड़ी प्रकाश की पोथी आ वो यीशु मसीह जी दे प्रकाश की पोथी आ जिहड़ी संत यूहन्ना जी दे उत्ते प्रगट की गई। इत्थे प्रभु यीशु मसीह कह रहे जेड़ा जितण वाला आ ओनू मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल ओदे सिंघासन उत्ते बैठा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी ने जित पाई, मौत दे उत्ते जित पाई, बीमारी दे उत्ते जित पाई, पाप दे उत्ते जित पाई, सगों हर चीज़ दे उत्ते जित पाई।
इत्थों सानू समझ आउंदी आ कि परमेश्वर नू जितण वाले लोग पसंद आ, हारन वाले उन्नू पसंद नहीं आ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਰਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ कि परमेश्वर जी सानू कामयाबी बख्शो, परमेश्वर सानू साडी जिंदगी च कामयाब करो, परमेश्वर सानू साडे कारोबार दे विच कामयाब करो और जित पाओ। अज असीं कुछ जित जिहड़ियां चीज़ां आ असीं उन्हां नू डिक्लेयर करांगे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। तुसीं जरूर मेरे पिछे बोल सकदे आ क्योंकि मैं यकीन करदी हां जदों असीं डिक्लेयर करदे आ, जदों असीं प्रोक्लेम करदे आ तां जरूर वो चीज़ां साडी जिंदगी च होणियां शुरू हो जांदियां जिहड़ियां प्रभु यीशु मसीह दा नाम लैके असीं डिक्लेयर करदे आ। ते अज असीं वैरी दे सामणे डिक्लेयर करते हैं और यीशु मसीह के नाम च डिक्लेयर करते हैं और परमेश्वर के उत्ते भरोसा रख के डिक्लेयर करते हैं। और जरूर तुसी डिक्लेयर करियो कि मेरी जिंदगी दे विचों फेलियर दा स्पिरिट निकल चुका प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। जरूर तुसी कहो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मेरी जिंदगी दे विचों फेलियर दा स्पिरिट निकल चुका, हार दा आत्मा मेरी जिंदगी दे विचों निकल चुका है। और प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच हर वो पहाड़ जिहड़ा फेलियर दा आ, हरेक वो पहाड़ जिहड़ा हार दा आ, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम च उखड़ जाए। मैं नेचा दे नाल हुक्म करदी हां, मैं नेचा दे नाल हुक्म करदा हां कि फेलियर दा पहाड़ उखड़ जाए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। कहना शुरू करो कि मैं जित पाई है प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। डिक्लेयर करो कि हुण मैं हारिया होया नहीं हाँ, मैं जित पाया होया हाँ, मैं परमेश्वर दा पुत्र हाँ, मैं परमेश्वर दी बेटी हाँ, मैं अपनियां समस्यावां दे उत्ते जित पा लई आ। मैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच जिन्ना कम्मां च हार चुकिया सी मैं उन्हां कम्मां दे उत्ते जित नूं डिक्लेयर करदा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। अज अपनी जित दा ऐलान करो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। कहना शुरू करो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं पाप दे उत्ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं गुस्से दे उत्ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं वैरी दीयां चालां दे उत्ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं गरीबी ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम ते मैं अज बीमारियां दे उत्ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम विच अज मैं हर कमजोरी दे उत्ते जित पाई है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं लालच दे उत्ते जित पा ली है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम च मैं बुरियां आदतां दे उत्ते जित पा ली है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच मैं नशियां दे उत्ते जित पा ली है, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम च अज मैं अपने विगड़े होए सुभाਅ दे उत्ते जित पा लई, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम च अज मैं बुरियां ख्यालां दे उत्ते जित पा लई, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच अज परमेश्वर ने अपना पख मैनूं दिता है, परमेश्वर जी की दया मेरे उत्ते है, मैं जित चुकिया हाँ। मैं अज अपनी जित नूं डिक्लेयर करदा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच। परमेश्वर मेरे विरोधियों नूं आप लताड़ सुटेगा, परमेश्वर मेरे अगे अगे चलते हैं अते मैं परमेश्वर की अगवाई विच चलदा हाँ, परमेश्वर दा आत्मा मेरी आप अगवाई करता है अते वो मैनूं हारन नहीं दिंदा पर मैनूं जित दीयां राहां दे उत्ते तोरदा है। हालेलुया। मैं हनेरे दी हर शक्ति दे उत्ते फतेह पाई है प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम। हनेरे दा मेरे उत्ते कोई बस नहीं,
हुण मैं चानण दे विच चलदा हां। चानण ने मैनू ढक लिया है, चानण मेरे उत्ते प्रकाशमान हो चुकिया है प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। हुण मैं डर दे आत्मा दे उत्ते जित पाई है। परमेश्वर ने मैनू डर दा नहीं दलेरी दा आत्मा दिता है। परमेश्वर ने मैनू हार दा नहीं जित दा आत्मा दिता है। परमेश्वर ने मैनू नफरत नहीं प्रेम दा आत्मा दिता है। परमेश्वर ने मैनू कालेपन दा नहीं पर संजम दा आत्मा दिता है। हुण परमेश्वर दा पाक रूह मेरे उत्ते फतेहमंद हुंदा है। हुण तो ला के मैं अपणियां राहां परमेश्वर दे गोचरा करदा हां। मैं अपने ख्यालां नू परमेश्वर दे अगे रखदा हां। मैं अपणियां सोचां नू परमेश्वर दे अगे रखदा हां। मैं अपनी जिंदगी नू परमेश्वर दे अगे रखदा हां। मैं अपने परिवार नू परमेश्वर दे अगे रखदा हां। कहना शुरू करो, प्रभु अपने राह मैनू दिखाओ, प्रभु अपने अपने भेत मेरे उत्ते प्रगट करो, प्रभु मेरी फैमिली दे उत्ते तुहाडी मर्जी पूरी होवे, प्रभु मेरे बिजनेस दे विच तुहाडी मर्जी पूरी होवे, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन दे विच तुहाडी मर्जी पूरी होवे। सो पुकारदे रहो प्रभु नू। जिद्दां जिद्दां तुसीं पुकारदे जाओगे परमेश्वर दा रेवलेशन तुहाडे उत्ते आएगा। परमेश्वर अपने भेतां नू तुहाडे उत्ते प्रगट करनगे। मैं दुआ मंगदी हां ऐ सेनावां दे यहोवा परमेश्वर, प्यारे प्रभु तुहाडी दासी होण दे नाते मेरे प्यारे प्रभु तुहाडी हजूरी दे विच झुकदी हां। तुहाडी प्रजा लई ते अपने घराणे लई दुआ मंगदी हां मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु अज जिन्ने भी तुहाडी हजूरी विच आ रहे हैं मेरे प्रभु, जिहड़े अपने राहां नू तुहाडे गोचरा कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपने ख्यालां नू तुहाडे गोचरा कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपनी जिंदगी नू समर्पण कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडे अगे रख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। उन्हां दीयां राहां सिद्धियां हो जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। उन्हां दीयां विगड़ियां होईयां जिंदगियां सुधर जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। उन्हां दे धीआं पुत्तर सुधर जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। ओ बचाए जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। ओ पाप तो बचाए जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। प्रभु अज तुहाडे लोक स्वर्ग दे लई तैयार हो जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। प्रभु तुसीं कहा मैं तुहानू हदों वध फतेह दित्ती आ। अज असीं उस फतेह नू अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करदे हां प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। प्रभु तुसीं कहा मैं तुहाडीआं लड़ाइयां आप लड़ांगा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा आओ साडियां ओ लड़ाइयां जिन्हां च असीं हार चुके हां प्रभु आओ ते ओ लड़ाइयां जित दिओ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। हुण असीं हारे होए नहीं आ क्योंकि यहोवा साडे वाले ते साडा विरोधी कौन हो सकदा आ। हुण असीं जित पाए होए लोक आ। हुण असीं स्वर्ग राज दे अधिकारी लोक आ। हुण असीं शाही घराणे दे वारिस लोक आ। हुण परमेश्वर ने सानू पतवंतियां दे विच बिठा लिया। प्रभु असीं तुहाडा धन्नवाद तुहाडी वडियाई करदे आ मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसीं साडे विचों फेलियर नू कढ दित्ता, तुसीं साडी कलीसिया दे विचों फेलियर दे स्पिरिट नू कढ दित्ता मेरे पिता परमेश्वर जी। तुसीं मेरे प्रभु ओपन डोर चर्च जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री दे विचों हर फेलियर नू कढ दित्ता प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। इस कलीसिया दे एक एक मैंबर दी लाइफ दे विचों फेलियर नू कढ दित्ता प्रभु। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे आ मेरे प्रभु जी। सचमुच मेरे प्रभु इस कलीसिया दे दास दासियां मेरे प्रभु, इस कलीसिया दे प्रार्थना जोधे मेरे प्रभु जी, इस कलीसिया दे एक एक मैंबर बच्चे तो लेके बुजुर्ग तक मेरे प्रभु जित नू प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। प्रभु ओ इस जित दे राही तुहाडी महिमा नू देखण और तुहाडी महिमा नू गाउण मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु ओ साडी लाइफ दा फील्ड जिथे असीं निराश हो चुके, हताश हो चुके, जिथे वैरी हलाक करन दी कोशिश करदा प्रभु अज तुहाडा जीवन साडे उस खेतर दे विच आ जाए, साडे उस फील्ड दे विच प्रभु लाइफ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। अज वैरी शर्मिंदा हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। अज वैरी दे गढ़ टुट जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। अज वैरी दे लाए होए बंधन टुट जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। हर सराप जेड़ा फेलियर नू साडी जिंदगी च लेके आउंदा, जेड़ा हारां नू लेके आउंदा, अज प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच टुट जाए। अज असीं हरेक हार तो बाहर आने प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। अज असीं परमेश्वर दे उत्ते नेचा रख के, क्योंकि वचन दे विच लिखिया तुसीं जदों नेचा करदे आ, नेचा जिहड़ियां निठ वस्तां दा यकीन है, नेचा करन वालियां लई सब कुछ हो जांदा आ। अज असीं नेचा करके अपनी जित दा ऐलान करदे आ इस दुनिया दे सामने, वैरी दे सामने भी ऐलान करदे कि असीं जित पा चुके प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च। क्योंकि वचन दे च लिखिया वैरी दा सामना करो तां वैरी तुहाडे अग्गे भज जाएगा। अज असीं वैरी नू हुक्म करदे आ नठ जाए साडे सामने ओ सत्ता राह थाणी प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। असीं जित पाए होए लोक आ, असीं फतेहमंद लोक आ। परमेश्वर दा हथ साडे नाल आ, परमेश्वर दा अनुग्रह साडे उत्ते आ, परमेश्वर दा जलाल साडे उत्ते आ, परमेश्वर दा नूर साडे उत्ते चमकदा आ, परमेश्वर दा आत्मा सारियां गल्लां विच साडी अगवाई करदा आ और सचमुच असीं स्वर्ग राज दे अधिकारी हुन्ने। प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां, तुहाडी वडियाई करदी हां।
आओ प्रभु अपने लोगों के उत्ते किरपा करो मेरे प्रभु जी, जिन्हें भी थोड़े उत्ते विश्वास करते हो वड्डी बरकत नूं देखण मेरे प्रभु जी। हुण साडे परमेश्वर की किरपा हुण तो लैके हमेशा तिकर परमेश्वर के चाहण वालियां दे नाल हुंदी रहे। आमीन। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।